السلام علیکم۔ آج تقریباً ایک سال مکمل ہو چکا ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو، جب انڈیا نے نام نہاد پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں پر متعدد میزائل داغے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی انڈیا اور انڈیا کی زیر انتظام ریاستوں پر انڈین فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ لیکن اس تمام جنگ میں جو مین اسٹڈی آف فوکس رہا وہ یہ تھا کہ کس نے کس کا کتنا نقصان کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی چیز سمجھیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ انڈین میڈیا ہے، نہ پاکستانی میڈیا، اور نہ ہی یہ میرا تجزیہ ہے، بلکہ یہ بی بی سی کا ایک کالم ہے جو انہوں نے 9 مئی کو شائع کیا ہے، اور یہ اس وقت تک کسی چیز کا کلیم نہیں کرتے جب تک یہ اپنے سورسز سے ویریفائی نہ کر لیں۔ اس کالم کے مطابق پہلگام میں سیاحوں پر مہلک حملے کو بنیاد بناتے ہوئے انڈیا کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات پر میزائل حملوں کے بعد 9 مئی کو ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی افواج کے نمائندوں نے باضابطہ طور پر انڈین فضائیہ کے 5 طیارے، جن میں 3 رفال، ایک MiG 29 اور ایک Su-30 شامل تھا، گرانے کا دعویٰ کیا۔ اور 11 مئی کو ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی جانب سے اس رات گرائے جانے والے انڈین طیاروں کی تعداد 6 بتائی گئی، یعنی پاکستان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے 6 طیارے گرا دیے۔ یہ تھا پاکستانی افواج کا دعویٰ، جس کی تصدیق انڈین فضائیہ نے کر دی تھی۔ اس کالم کے مطابق جب اس وقت انڈین حکام سے ان دعووں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو ایئر مارشل AK باتی نے جواب دیا تھا، جب 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو نقصان 2 طرفہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے پاکستانی افواج کے دعووں کی تصدیق کر دی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے ایک تقریب میں یہ واضح کیا تھا کہ پاک بھارت جنگ میں 5 لڑاکا طیارے گرائے گئے تھے۔ India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس ملک کے تھے اور کس ملک نے گرائے تھے۔ اس آرٹیکل کے مطابق جون 2025 میں ایک انٹرویو کے دوران انڈین مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل جوان نے پاکستان کی جانب سے طیارے گرائے جانے کے دعووں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اہم بات یہ نہیں کہ طیارے گرائے گئے، بلکہ یہ کہ وہ کیوں گرائے گئے، کیا غلطیاں ہوئیں، یہ باتیں اہم ہیں۔ General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? یعنی انہوں نے بھی پاکستانی افواج کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ اب اس آرٹیکل کا مین اور انٹرسٹنگ پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے انڈیا کے طیاروں کی تباہی کے دعوے کیے جانے کے بعد بی بی سی ویریفائی نے 3 ایسی ویڈیوز کی تصدیق کی تھی جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں نظر آنے والا ملبہ ایک فرانسیسی ساختہ رفال طیارے کا ہے جو انڈیا کی فضائیہ کے زیر انتظام ہے، یعنی بی بی سی نے اس وقت ویریفائی کروایا تھا کہ واقعی انڈین رفال طیارہ گرایا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں آگے چلتے ہیں۔ ایک ویڈیو کی جیو لوکیشن سے بی بی سی ویریفائی کو علم ہوا تھا کہ یہ انڈین ریاست پنجاب میں بٹھنڈا کے مقام کی ہے، یعنی یہ طیارے کا ملبہ بٹھنڈا کے مقام سے ملا۔ اس ویڈیو میں یونیفارم میں ملبوس اہلکار لڑاکا طیارے کا ملبہ جمع کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں آگے چلتے ہیں۔ بی بی سی ویریفائی نے رات کے وقت بنائی جانے والی 2 مزید ویڈیوز کو بھی چیک کیا، اور وہ بھی اسی مقام کی تھی۔ ان میں سے ایک میں کھیتوں میں موجود ملبہ دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک اڑنے والی چیز کو پہلے آسمان میں آگ لگتی ہے اور پھر وہ ایک کھلے کھیت میں گرتی ہے، یعنی انہوں نے ویریفائی کر لیا تھا کہ واقعی انڈیا کا طیارہ گرایا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں مزید انٹرسٹنگ چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ بی بی سی کے نامہ نگار نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قصبے پامپور میں گرنے والے ایک طیارے کے ملبے کو بلڈوزر کی مدد سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ نہ ایک جھوٹی ویڈیو تھی، نہ جھوٹا انسانی دعویٰ، بلکہ آنکھوں دیکھا حال تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق نامہ نگار ریاض مصور جب موقع پر پہنچے تھے تو قصبے کے مختلف حصوں میں گرنے والے ایک جہاز کے ٹکڑوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبے کے معائنے کے لیے انڈین ایئر فورس کی ایک ٹیم بھی جائے ہوا پر موجود تھی، تاہم حکام کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ کون سا طیارہ تھا یا کس ملک کا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر تو یہ پاکستانی طیارہ ہوتا تو اب تک یہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہوتا،
इंडियन इसे खोल के बयान कर चुका होता। इस आर्टिकल के मुताबिक BBC के नामा निगार का कहना था कि इसके अलावा जम्मू के ज़िला रामबन में भी 6 और 7 मई की दरमियानी शब एक त्यारा तबाह हुआ था। अब ये जितने भी त्यारे गिराए गए ये इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गिराए गए थे। अब आप खुद सोचें कि अगर ये पाकिस्तानी त्यारा होता तो इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया के सामने इसे लेकर आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस आर्टिकल में आगे मज़ीद लिखा है, ज़िला रामबन के इलाके पंतेहाल के सरपंच ज़हूर अहमद ने BBC को बताया था कि उनके गांव में बुध की शब जेट तैयारों की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो खुद पुलिस के हमरा जाए वारदात पर पहुंचे थे। अब आप देख लें कि किस किस इलाके में ये तैयारे गिराए गए। इस आर्टिकल में मज़ीद आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान और मरसूस शुरू करने के बाद इंडिया के जिन इलाकों पर हमले किए उनमें श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, बठिंडा, सरसा और सूरतगढ़ में फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया था, जबकि राजौरी और बारामूला में अस्करी तनसीबात हदफ थी। इस आर्टिकल में आगे मज़ीद लिखा है कि 10 मई को इंडिया की वज़ारत दिफ़ा के हुकाम ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 26 मकामात पर मरबूत और टारगेटेड हमले किए। इस आर्टिकल में मज़ीद आगे लिखा है, उस दिन इंडियन फ़ौज की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने लगातार कार्रवाइयाँ की जिनमें ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इनका कहना था जिन मकामात को निशाना बनाया गया इनमें जम्मू, सांबा, राजौरी, उधमपुर, नगरोटा, औंतीपुरा, रियासी, पुंछ और पंजाब में पठानकोट और अमृतसर शामिल हैं। इस आर्टिकल में आगे मज़ीद लिखा है, इस लड़ाई के चंद माह बाद इंडिया की जानिब से जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के नए दावे सामने आए, वहीं इंडिया को पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात का जिक्र फिर भी नहीं किया गया। इस आर्टिकल का मज़ीद इंटरेस्टिंग पार्ट सुनें। इंडिया पाकिस्तान जंग के बारे में दावों और जवाबी दावों के दरमियान ये सवाल बार बार उठता रहा है कि इस जंग में इंडिया को क्या नुकसान पहुंचा। अहम अमर यह है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ इंडियन हमलों का निशाना बनने वाले मकामात तक बैनुल-अक़वामी मीडिया को रसाई दी थी और वहाँ होने वाले नुकसानात की वीडियोस और तस्वीरें जारी की गई थी। ताहम इसके बरक्स इंडिया में मीडिया को फ़ज़ाई अड्डों और दीगर मुतल्लिका फ़ौजी तनसीबात तक रसाई नहीं दी गई थी और जो खबरें आ रही थी वो वही थी जो सरकारी तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताई जा रही थी, जिनकी आज़ादाना ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं थी। दफाई तज्ज़ियाकार परवीन साहनी ने इस बारे में BBC से बात करते हुए कहा कि 4 रोज़ की इस जंग में पहली रात की लड़ाई बहुत अहम थी। अमेरिकी कांग्रेस ने नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट पेश की और उसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ था कि इस 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडियन फ़ौज से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इस आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस और दुनिया ने यह नतीजा पहली रात की लड़ाई की बुनियाद पर निकाला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ये तासर बना हुआ था कि दोनों मुल्कों में रवायती जंग की जो सलाहियत है इस पर इंडिया को बरतरी हासिल है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने इस तासर को तोड़ दिया। इंडिया रवायती जंग में बरतरी की शिपा टूट गई। इस आर्टिकल में मज़ीद लिखा है, इंडिया ने जंग के सबसे अहम दिन यानी पहले दिन के बारे में तफसीलात नहीं दी, जबकि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग भी दी, इसके बारे में तफसील से वजाहत भी की। इसके साथ अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से कह दिया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराए हैं। इंडिया की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए था, लेकिन इंडिया खामोश रहा। इंडिया का तज्ज़िया 5 महीने बाद सामने आया जब फ़ज़ाइया के सरबराह AP सिंह ने बंगूर में एक लेक्चर में कहा कि इंडिया फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के 5 फाइटर गिराए थे, यानी कि उन्हें 5 महीने बाद याद आया कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक इंडियन तज्ज़ियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि सरकारी तौर पर इंडिया ने यह कभी कबूल नहीं किया कि इसका कोई जंगी जहाज़ गिरा है या इससे कोई बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन गैर सरकारी तौर पर सुनने में आता है कि 4 या 5 जहाज़ गिराए गए हैं। इनके मलबे जम्मू, बठिंडा और पठानकोट के पास मिले थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी कहा था कि 13 पाकिस्तानी जहाज़ गिराए गए, लेकिन अपने जहाज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने भी कहा कि लड़ाई में नुकसान होते हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई तफसील नहीं दी। अगर वाकई पाकिस्तान के 13 जहाज़ गिराए गए हैं तो उनका मलबा कहाँ है? आज तो दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, हर चीज़ का पता चल जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान के 13 जहाज़ गिराए गए हैं उनका मलबा कहाँ है? इंडियन हथियारे जो गिराए गए थे उनका मलबा तो इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मलबा अब तक क्यों नहीं सामने है? ये सब चीज़ें शो करती है कि पाकिस्तान ने वाकई में इंडिया का तगड़ा नुकसान किया और इंडिया के जहाज़ गिराए। इस आर्टिकल में जितने भी क्लेम्स किए गए हैं ये ना मेरा तज्जिया था ना पाकिस्तानी मीडिया का था,
بلکہ یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا تک۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔